जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों। ओके, हवे आज आपणे सॉल्व करीशुं स्वाध्यायनो एक्जाम्पल। टॉपिक आपणो ज छे जूनो हिसाबी समीकरण। ध्यान राखजो। ₹80,000 लावी धंधो शरू कर्यो। आमनो ज छे आपणी पासे रोकड़ खाते उधार ते मूडी खाते। हवे आनी हिसाबी समीकरण में असर शुं आवशे? तो रोकड़ एटले रोकड़ सिलक कहेवाय, जे धंधानी मिलकत कहेवाशे। तो मिलकतों में लखाशे रोकड़ 80,000। ते मूडी खाते मीन्स के मूडी में वधारो थाय छे, तो मूडी में लखाशे ₹80,000। टोटल करशो, बंने साइडनो सरवाळो सरखो आवो ज जोईए। ओके, सेकंड टॉपिक छे बैंक खाते उधार ते रोकड़ खाते। बैंक मीन्स के बैंक सिलक कहेवाय, मिलकत वधे ते रोकड़ खाते। हवे अहींया समझो कि आपणी पासे जे रूपिया हता एमांथी 20,000 बैंक में भरवाथी तमारी पासेनी रोकड़ सिलक घटी जशे। तो आनी असर शुं आवशे? बैंक सिलक एक नवी मिलकत जेनुं खातुं दर्शाववानुं रहेशे अने सामे तमारी पासे रोकड़ हती जेटली 80,000, एमांथी 20,000 बैंक में भर्या। हवे तमारी पासे रोकड़ केटली बाकी रहेशे? 60,000। एटले आ व्यवहारमां शुं थयुं? बैंक सिलक मिलकत वधे पण छे, रोकड़ सिलक में घटाडो पण थाय छे। एटले 20,000 प्लस 20,000 माइनस थया, 20,000 प्लस 20,000 माइनस थया। तो अल्टिमेटली आंसर तो एनो ए ज आववानो हतो। ओके, नेक्स्ट सेंटेन्स है खरीद खाते ₹40,000 नो हिमानी पासेथी मालनी उधार खरीदी करी। उधार खरीदी छे, खरीद खाते उधार ते लेणदार खाते। मालनी खरीदी करशो, माल स्टॉक वधे। मालनी खरीदी करो, माल स्टॉक वधे, जे आपणी मिलकत कहेवाय। हिमानी ने नाणां चूकववाना बाकी, हिमानी आपणी लेणदार देवू कहेवाशे, देवू वधे। तो आ व्यवहारना कारणे शेमां फेरफार थशे अने शुं फेरफार थशे? तो मालनी खरीदी करता माल स्टॉक में वधारो थाय छे 40,000 नो। सामे आपणुं देवू वधे छे एटले के हिमानी नामनी लेणदार, तो देवामां लखीशुं आपणे 40,000 रुपया। नेक्स्ट सेंटेन्स है आपणुं 30,000 नो माल रोकड़ेथी खरीद्यो। आमनो ज छे खरीद खाते उधार ते रोकड़ खाते। खरीदी करशो, माल स्टॉक वधशे, जो लखेलुं छे उपर डिटेलनी अंदर। ओके, सामे नाणां रोकड़ा चूकव्या, रोकड़ेथी चूकवशो, रोकड़ सिलकमां घटाडो थशे। एटले आ व्यवहारमां माल स्टॉक वधे छे। तमारी पासे माल स्टॉक पहला 40,000 हतो, हवे बीजा 30,000 एड करशो तो माल स्टॉक केटलो थई जशे? 70,000 थई जशे। अने रोकड़ 60,000 हती, जेमां 30,000 रुपया रोकड़ेथी चूकव्या, एटले बाकी वधशे तमारी पासे 30,000। तो आ व्यवहारमां पण पेलुं बैंक सिलकवाळा व्यवहार जेवुं ज थयुं। एक मिलकत वधे छे ने एक मिलकत घटे छे, एक मिलकत वधे छे ने एक मिलकत घटे छे। ओके, मेन पॉइंट छे आपणो के मिलकतों में वधारो थाय के घटाडो अने कई मिलकत। मूडी वधे छे के घटे छे, देवू वधे छे के घटे छे, आ समजवानुं छे। ओके, एना पछी नेक्स्ट टॉपिक। पांचमું सेंटेन्स टिक करी राखजो। 35,000 नो माल जसलीन ने 55,000 में उधार वेच्यो। मालનું उधार वेचाण आमनो ख्याल आवे के जसलीन खाते एटले देवादार खाते उधार ते वेचाण खाते, देवादार खाते उधार ते वेचाण खाते। ओके, पण आनुं वर्किंग जेना परथी आपणे असर आपीशुं। आपणी पासे 35,000 नो माल हतो जे तमे वेच्यो, तो माल स्टॉक एटले असेट्स तमारी घटशे। माल स्टॉक एटले असेट्स तमारी घटे छे। बीजुं 55,000 में कोने वेच्यो? जसलीन ने। देवादार छे, एक नवी मिलकत वधे छे। जोई शको छो माल स्टॉक घट्यो 35,000 थी। एक लेणुं एटले देवादार वधे छे तमारी 55,000 थी। अने 35 નો माल 55 में वेचो तो 20,000 रुपया तमारो शुं कहेवाशे? नफो। अने नफाना कारणे मूडी वधे, नफाना कारणे मूडी वधे। त्रण असर आपी। माल स्टॉक में घटाडो कर्यो 35,000 थी, मिलकतों में वधारो कर्यो जसलीन देवादार तरीके 55,000 थी, अने मूडी में वधारो कर्यो 20,000 थी। आ प्रकारना व्यवहार में थोड़ुं ध्यान राखजो। नेक्स्ट सेंटेन्स है 10,000 नो माल 18,000 में रोकड़ेथी वेचो। रोकड़ वेचाण आमनो तो फावशे ज, रोकड़ खाते उधार ते वेचाण खाते 18,000।
રોકડ ખાતે ઉધાર તે વેચાણ ખાતે 18,000. પણ આના વર્કિંગ પરથી આની અસર આપીએ. ધંધામાંથી કેટલાનો માલ જાય છે? 10,000. માલ જાય, માલ સ્ટોક ઘટે. કેટલામાં વેચ્યો? 18,000. રોકડ સિલકમાં વધારો થાય. ઓકે, ચેક કરી લેજો. રોકડ સિલક વધે છે, માલ સ્ટોક ઘટે છે. રોકડ સિલક વધે છે 18,000થી, માલ સ્ટોક ઘટે છે 10,000થી. અને 8,000નો નફો થાય તો મૂડી વધે. નફો થાય તો મૂડી વધે છે તમારી. ખ્યાલ આવશે આ સેન્ટેન્સમાં? ઓકે, નેક્સ્ટ ટોપિક. સેન્ટેન્સ નંબર 7. હિમાનીને 2,000નો માલ પરત કર્યો. હવે હિમાની સાથેનો વ્યવહાર હતો નંબર 3નો, કે હિમાની પાસેથી માલ ખરીદ્યો. હવે તમે ખરીદેલો માલ પરત કરો છો એટલે તમારી આમનો થશે હિમાની ખાતે ઉધાર તે ખરીદ માલ પરત ખાતે. હિમાની ખાતે ઉધાર તે ખરીદ માલ પરત ખાતે. માલ ખરીદો, માલ ધંધામાં આવે, માલ સ્ટોક વધે. માલ ખરીદો, માલ ધંધામાં આવે, માલ સ્ટોક વધે. અને ખરીદેલો માલ પરત કરો તો માલ ધંધામાંથી જાય, માલ સ્ટોક ઘટે છે. તો 2,000નું ખરીદ પરત કરતાં આપણી પાસે જે માલ સ્ટોક છે એમાં શું થશે? ઘટાડો. સેકન્ડ, હિમાની આપણા માટે લેણદાર છે, દેવું છે. આપણે હિમાનીને 40,000 રૂપિયા ચૂકવવાના બાકી હતા, પણ હવે આપણે 2,000નો માલ તેને પરત કરીશું તો આ સંજોગોમાં આપણા લેણદાર એટલે કે દેવું પણ એટલાથી શું થશે? ઘટશે. તો જો લેણદાર એટલે કે દેવામાંથી માઇનસ કર્યા છે 2,000 રૂપિયા. એટલે માલની ઉધાર ખરીદી કરો ને તો દેવું વધે, ખરીદેલો માલ પરત કરી દો તો દેવું ઘટે છે. માલની ઉધાર ખરીદી કરો તો દેવું વધે, લેણદાર વધે, સામેવાળો વ્યક્તિને રૂપિયા ચૂકવવાના વધે. અને ખરીદેલો માલ પાછો આપો તો દેવું તમારું ઘટી જશે. નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ 8 તારીખનું. જસલીનને 4,000નો માલ પરત કર્યો. જો જસલીન સાથેનો વ્યવહાર શું છે આપણો? કે 5 નંબરનું સેન્ટેન્સ છે. 55,000માં માલ વેચ્યો હતો. માલ વેચો, માલ ધંધામાંથી જાય, માલ સ્ટોક ઘટે. માલ વેચો, માલ ધંધામાંથી જાય, માલ સ્ટોક ઘટે. અને વેચેલો માલ પરત આવે, વેચેલો માલ પરત આવે તો માલ સ્ટોક વધે છે. માલ સ્ટોક વધે છે તો સ્ટોકમાં વધારો કરેલો છે. જો સેકન્ડ પોઈન્ટ કે જસલીન જેની પાસે આપણે રૂપિયા લેવાના બાકી હતા, જે તમારી દેવાદાર હતી 55,000થી, હવે તમને માલ પરત કરશે તો એટલા રૂપિયા તમને ઓછા ચૂકવશે ને. એ તમને 4,000નો માલ પરત કરે છે તો 4,000 રૂપિયા ઓછા ચૂકવશે. મીન્સ કે જસલીન જે દેવાદાર હતી, આ દેવાદાર એટલે લેણું તમારું ઘટે છે, તો જે લેણું છે એમાંથી માઇનસ થશે. જસલીન 55,000 હતા એમાંથી માઇનસ થશે 4,000. તો અહીંયા સ્ટોક વધે છે, એક મિલકત વધીને બીજી મિલકત ઘટી, એક મિલકત વધી અને બીજી મિલકત ઘટી. એટલે સમજો કે ઉધાર ખરીદી કરો તો લેણદાર વધે, ખરીદ પરત કરો તો લેણદાર ઘટે. ઉધાર ખરીદી કરો, લેણદાર દેવું વધે અને ખરીદેલો માલ પરત થાય તો લેણદારને દેવું ઘટે. એ જ રીતે ઉધાર વેચાણ કરવાથી દેવાદાર એટલે કે લેણું વધે. ઉધાર વેચાણ કરવાથી દેવાદાર એટલે કે લેણું વધે. જ્યારે વેચાણ પરત થાય તો દેવાદાર તમારા ઘટશે. વેચાણ પરત થાય તો દેવાદાર આપણા ઘટશે. ઓકે, એના પછી નેક્સ્ટ છે હિમાની અને જસલીન સાથે હિસાબની પતાવટ થઈ. હવે હિસાબની પતાવટમાં આગળના વ્યવહારોને પણ આપણે ધ્યાનમાં રાખવા પડે. હવે આગળના વ્યવહારોને કઈ રીતે ધ્યાનમાં રાખવાના તો ચેક કરી લો. હિમાની સાથેનો વ્યવહાર તો નંબર 3નું સેન્ટેન્સ છે કે હિમાનીને 3જી તારીખનું નંબર 3 સેન્ટેન્સ છે. હિમાની પાસેથી 40,000નો માલ આપણે ખરીદ્યો હતો, બરાબર છે. એમાંથી 2,000નો માલ આપણે હિમાનીને પરત કર્યો. એનો મતલબ કે હિમાનીને આપણે કેટલા રૂપિયા ચૂકવવાના બાકી હતા? 38. એનો હિસાબ થયો. હિમાનીનો હિસાબ કેટલાનો છે? 38,000નો. હિમાનીનો હિસાબ કેટલાનો છે? 38, જે આપણે એને ચૂકવવાના છે. હવે નાણાં તમે ચૂકવો રોકડ ધંધામાંથી જાય તો જમા. આમનો જો હિમાની ખાતે ઉધાર તે રોકડ ખાતે. 38,000 ક્યાંથી આ સમજણ પડી? 40,000નો માલ ખરીદ્યો હતો, 2,000નો માલ પરત કર્યો, એટલે આપણે હિમાનીને નાણાં ચૂકવવાના બાકી 38,000. ચૂકવો છો રોકડેથી ચૂકવો છો એટલે રોકડ સિલક ઘટશે તમારી 38,000થી. રોકડેથી ચૂકવ્યા રોકડ સિલક ઘટી આપણી
38,000 બરાબર છે. સામે હિમાની તમારી લેણદાર હતી. લેણદારને નાણાં ચૂકવો, દેવું ચૂકવો તો દેવું ઘટે ને, દેવું ચૂકવો તો દેવું શું થશે? ઘટશે. લેણદારને નાણાં ચૂકવો છો, દેવું તમારું ઘટી જશે. 38,000 મારે ચૂકવવાના બાકી હતા હિમાનીને, અને હું ચૂકવી દઉં છું. હવે મારું એક પણ રૂપિયાનું દેવું રહેશે નહીં. તો આ પહેલો ટોપિક છે. સેકન્ડ, જસલીનની આપણે વાત કરીએ. હવે જસલીનને કેટલાના માલનું તમે ઉધાર વેચાણ કર્યું હતું? 55,000. એમાંથી જસલીને આપણને કેટલાનો માલ પરત કર્યો હતો? 4,000. એનો મતલબ કે જસલીન પાસેથી કેટલા રૂપિયા લેવાના બાકી છે? 51,000 રૂપિયા લેવાના બાકી છે. બરાબર છે. એટલે જસલીન પાસેથી આપણને નાણાં મળશે. જો આમનો રોકડ ખાતે ઉધાર તે જસલીન ખાતે કેટલા લખેલા છે? 51,000. એટલે 51,000 ક્યાંથી આવે સમજણ પડશે આ પોઈન્ટમાં. બરાબર છે. હવે આની અસર જોઈ લઈએ. રોકડ ખાતે ઉધાર તે જસલીન ખાતે, મીન્સ કે રોકડ ધંધામાં આવે છે, રોકડ સિલક વધે છે, રોકડ ધંધામાં આવે છે, રોકડ સિલક વધે છે 51,000થી. સેકન્ડ, જસલીન પાસેથી નાણાં મળ્યા. જસલીન તમારી દેવાદાર હતી. મારે જસલીન પાસે 51,000 રૂપિયા લેવાના બાકી હતા, એ વ્યક્તિ મને ચૂકવી દેશે, મીન્સ કે મારા દેવાદારો એટલા ઘટી જશે. તો એઝ અ દેવાદાર જસલીનનું જે ખાતું છે, લેણું આપણે લખેલું છે જસલીનનું, 51,000 માઇનસ હશે. રોકડ આવે છે, રોકડ સિલક વધે છે, સામે દેવાદાર ઘટે છે મીન્સ કે અહીંયા તો 0 થઈ જાય છે. બરાબર છે. તો હિસાબની પત્તાવટમાં પણ ધ્યાન રાખજો. લેણદારને નાણાં ચૂકવો તો લેણદાર ઘટે, દેવું ઘટે. લેણદારને નાણાં ચૂકવો, લેણદાર ઘટે, દેવું ઘટે. બસ. અને દેવાદાર પાસેથી નાણાં મળે તો દેવાદારો પણ તમારા ઘટી જશે. બરાબર છે. રોકડ તો ખ્યાલ આવે કે રોકડ આવે એટલે રોકડ સિલક વધે, અને ચૂકવો તો રોકડ સિલક ઘટે છે. નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ, 5,000 બેંકમાંથી ઉપાડ્યા. બેંકમાંથી ઉપાડો છો અને આમનું શું થશે? રોકડ ખાતે ઉધાર તે બેંક ખાતે, મીન્સ કે રોકડ સિલકમાં વધારો થાય છે 5,000. બેંકમાંથી ઉપાડ્યા, રોકડા ઉપાડ્યા, રોકડ સિલકમાં વધારો થાય છે 5,000 રૂપિયા. સામે બેંકમાંથી રૂપિયા ઉપાડશો, બેંક સિલક ઘટશે, તો બેંક સિલકમાં ઘટાડો થશે 5,000. રોકડ સિલકમાં વધારો થાય છે અને બેંક સિલકમાં ઘટાડો થાય છે. રોકડ સિલકમાં વધારો થાય છે અને બેંક સિલકમાં ઘટાડો થાય છે. ઓકે. નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ નંબર 11. 4,000 પગારના ચેકથી ચૂકવ્યા. આમનો જોઈ લેજો. પગાર ખાતે ઉધાર તે બેંક ખાતે, પગાર ખાતે ઉધાર તે બેંક ખાતે, ચેકથી ચૂકવો છો, બેંક સિલક ઘટે છે, બેંક સિલકમાંથી -4,000. ચેકથી ચૂકવો છો, બેંક સિલક ઘટે છે, તો બેંક સિલકમાંથી માઇનસ થશે 4,000. પગાર ધંધાનો ખર્ચ છે. ખર્ચ કે નુકસાન હોય તો મૂડી ઘટે. ખર્ચ અથવા તો નુકસાન હોય તો મૂડી ઘટે, એટલે આપણે મૂડીમાં અસર આપીશું 4,000થી. ખર્ચના કારણે મૂડી ઘટે છે, ખર્ચના કારણે મૂડી ઘટે છે. નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ, 3,000 કમિશનના રોકડા મળ્યા અને 2,500 મળવાના બાકી. ઓકે. હવે અહીંયા કમિશનના રોકડા મળ્યા, એના માટે આમ નોંધ કરીશું. રોકડ ખાતે ઉધાર તે કમિશન ખાતે, રોકડ ખાતે ઉધાર તે કમિશન ખાતે 3,000. રોકડ સિલકમાં વધારો થાય છે 3,000થી, રોકડ સિલકમાં વધારો થાય છે 3,000 રૂપિયાથી. અને કમિશન ધંધા માટે ઉપજ કહેવાશે. ખર્ચના કારણે મૂડી ઘટે, ઉપજના કારણે મૂડી વધે. ખર્ચના કારણે મૂડી ઘટે, ઉપજના કારણે મૂડી વધે છે. તો આ મૂડીમાં પ્લસ કરીશું આપણે. મળવાનું બાકી કમિશન, મળવાનું બાકી કમિશન, મળવાની બાકી આવક. લેણું હંમેશા ઉધાર થાય. આમનો થશે મળવાના બાકી કમિશન ખાતે ઉધાર તે કમિશન ખાતે, મળવાના બાકી કમિશન ખાતે ઉધાર તે કમિશન ખાતે. ઓકે. હવે એક તો મળવાનું બાકી કમિશન લેણું છે આપણું. મળવાનું બાકી શું છે? મળવાનું બાકી કમિશન આપણું શું છે? લેણું. લેણું એટલે મિલકતની કેટેગરીમાં આવશે. તો અહીંયા તમે લખી શકો છો, અહીંયા 2,500 રૂપિયા. મળવાનું બાકી કમિશન એવું સેપરેટ પણ લખાય. લેણું જે છે એમાં સેપરેટ તમે મળવાનું બાકી કમિશન અલગથી લખી શકો છો. એટલે લેણું લખો, બ્રેકેટમાં કમ્પલસરીનું રીઝન લખવાનું, શેના રૂપિયા છે. તો મળવાનું બાકી કમિશન 2,500. બીજું, કમિશન તમારી ઉપજ છે અને ઉપજના કારણે મૂડી વધે. કમિશન ધંધાની ઉપજ છે અને ઉપજના કારણે મૂડી વધે છે. તો મૂડીમાં પ્લસ કરીશું આપણે 2,500 રૂપિયા. મૂડીમાં પ્લસ કરીશું
₹2500. ઓકે, નેક્સ્ટ ટોપિક છે આપણો ₹4000નું ભાડું ચૂકવ્યું અને 1500 ચૂકવવાના બાકી. અલગ અલગ આમ નોંધ કરીએ. ભાડું ચૂકવ્યું આમનો થશે ભાડા ખાતે ઉધાર તે રોકડ ખાતે. 1500 ચૂકવવાના બાકી છે તો ભાડા ખાતે ઉધાર તે ચૂકવવાના બાકી ભાડા ખાતે. આ સેપરેટ આમનો થઈ. ભાડું ચૂકવ્યું ભાડા ખાતે ઉધાર તે રોકડ ખાતે અને ચૂકવવાનું બાકી તો ભાડા ખાતે ઉધાર તે ચૂકવવાના બાકી ભાડા ખાતે. હવે એના પરથી આપણી સંયુક્ત અમનો બનશે ભાડા ખાતે ઉધાર તે રોકડ ખાતે 4000 તે ચૂકવવાના બાકી ભાડા ખાતે 1500. હવે સમજો ભાડું છે 5500, ભાડું ધંધાનો ખર્ચ, ભાડું ધંધાનો ખર્ચ છે અને ખર્ચથી મૂડી ઘટે. ભાડું ધંધાનો ખર્ચ છે અને ખર્ચથી મૂડી ઘટે છે. ઓકે, તે રોકડ ખાતે કેટલા રૂપિયા રોકડા ચૂકવ્યા? 4000. રોકડ સિલકમાં ઘટાડો થશે 4000. રોકડા ચૂકવ્યા 4000, રોકડ સિલકમાં ઘટાડો થશે 4000 અને ચૂકવવાનું બાકી ભાડું એ તમારું દેવું કહેવાશે. તો અહીંયા લખવાનું પ્લસ ચૂકવવાનું બાકી ભાડું અથવા તો સેપરેટ પણ લખી શકો છો તમે. ચૂકવવાનું બાકી ભાડું કેટલું આવશે? અહીંયા ₹1500. ખ્યાલ આવે છે? ટોપિકમાં સેપરેટ લખી શકો છો. ભાડા ખાતે ઉધાર તે રોકડ ખાતે એટલે ₹4000 તમારે મૂડીમાંથી માઇનસ કરવાના, રોકડમાંથી માઇનસ કરવાના 4000. પછી ભાડા ખાતે ઉધાર તે ચૂકવવાના બાકી ભાડા ખાતે, મૂડીમાંથી માઇનસ કરવાના 1500 અને પછી ચૂકવવાનું બાકી ભાડું દેવા તરીકે લખવાનું આપણે 1500. બરાબર છે? એટલે અહીંયા બંને રીતે આપેલું છે. ઉપરનો જે ટોપિક છે કમિશનનો સેપરેટ કરીને આપેલો છે. બરાબર છે? એની જગ્યાએ તમે સંયુક્ત અમનોધ પણ લખી શકો છો આ વસ્તુમાં. ઓકે, એના પછી નેક્સ્ટ ટોપિક 2000નો માલ ધર્માદામાં આપ્યો. અન્ય રીતે માલની જાવક અંગેનો વ્યવહાર સંકળાયેલ એક ખાતું, માલનું ખાતું, ખરીદ ખાતું, માલ મિલકત ખાતું, માલ ધંધામાંથી જાય તો જમા અને ખરીદેલ માલ ઘટે છે એટલે ખરીદ ખાતે આપણે જમા કરીશું. ધર્માદા ખર્ચ ઈચ્છાથી થતો વ્યવહાર આમનો થશે ધર્માદા ખર્ચ ખાતે ઉધાર તે ખરીદ ખાતે. ધર્માદા ખર્ચ ખાતે ઉધાર તે ખરીદ ખાતે. ખર્ચ છે, મૂડી ઘટી હશે, ખ્યાલ આવશે. ખર્ચના કારણે મૂડી ઘટે છે, ખર્ચના કારણે મૂડી ઘટે. તે ખરીદ ખાતે. હવે માલ તો ધંધામાંથી જાય એટલે માલ સ્ટોક ઘટે. માલ ધંધામાંથી જાય, માલ સ્ટોક ઘટે છે આપણો. માલ ધંધામાંથી જાય, માલ સ્ટોક ઘટે છે. ઓકે, એના પછી નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ 15000નું પ્રેક્ષા ફર્નિચર માર્ટમાંથી ફર્નિચર ખરીદ્યું. આમનો જે ફર્નિચર ખાતે ઉધાર તે પ્રેક્ષા ફર્નિચર માર્ટ ખાતે. ફર્નિચર ખાતે ઉધાર તે પ્રેક્ષા ફર્નિચર માર્ટ ખાતે. ફર્નિચર ખરીદો છો, મિલકત છે તો મિલકતમાં એક નવો ટોપિક એડ થશે ફર્નિચર તરીકે, એક નવું ખાતું લખાશે અને પ્રેક્ષા ફર્નિચર માર્ટને નાણાં ચૂકવવાના બાકી લેણદાર દેવું. પ્રેક્ષા ફર્નિચર માર્ટ અહીંયા વધારો નહીં લખવાનું પ્રેક્ષા ફર્નિચર માર્ટ સેપરેટલી ચાલશે. બરાબર છે? પ્રેક્ષા ફર્નિચર માર્ટ સેપરેટલી લખો તો ચાલશે. એ લખાશે 15000થી. ઓકે, નેક્સ્ટ ટોપિક છે 6000 દીકરીની કોલેજની ફી ભરી. હવે અંગત વપરાશ કહેવાય. આમનો થશે ઉપાડ ખાતે ઉધાર. ઉપાડ ખાતે ઉધાર તે રોકડ ખાતે. રોકડ ધંધામાંથી જાય, રોકડ સિલક ઘટે છે. રોકડ ધંધામાંથી જાય, રોકડ સિલક ઘટે છે અને ઉપાડ કરવાથી મૂડી ઘટે. ઉપાડ કરવાથી મૂડી ઘટે છે એટલે રોકડ સિલકમાંથી બાદ અને મૂડીમાંથી પણ બાદ થશે. નેક્સ્ટ છે બેંકે વ્યાજના જમા કર્યા. આની અમનોધમાં ધ્યાન રાખજો. બેંક વ્યાજ જમા કરે એટલે બેંક સિલક વધે. અમનોધ થશે બેંક ખાતે ઉધાર તે બેંક વ્યાજ ખાતે. બેંક ખાતે ઉધાર તે બેંક વ્યાજ ખાતે. બેંક સિલક વધે છે તો બેંક સિલકમાં પ્લસ. બેંક સિલક વધે છે તો બેંક સિલકમાં પ્લસ કરીશું આપણે. બીજું બેંક વ્યાજ ધંધાની ઉપજ કહેવાશે. ઉપજ હોવાથી મૂડી વધશે, ઉપજ હોવાથી મૂડી વધશે. બેંકે બેંક ચાર્જીસના આપણા ખાતે ઉધાર્યા. સમજો બેંક આપણા ખાતામાંથી બેંક ચાર્જીસના વસૂલ કરે તેને કહેવાશે બેંક ચાર્જીસના ઉધાર્યા. બેંક આપણા ખાતામાંથી બેંક ચાર્જીસ વસૂલ કરે તેને કહેવાશે બેંકે બેંક ચાર્જીસના ઉધાર્યા. અલ્ટિમેટલી બેંક સિલક ઘટે છે એટલે આમનો થશે બેંક ચાર્જીસ ખાતે ઉધાર તે બેંક ખાતે. બેંક ચાર્જીસ ખાતે ઉધાર તે બેંક ખાતે. બેંક સિલક ઘટે છે તો બેંક સિલકમાંથી માઇનસ કરો 200.
બેંક સિલક ઘટે, બેંક સિલકમાંથી માઇનસ થશે 200 અને બેંક ચાર્જીસ ધંધાનો ખર્ચ હોવાથી મૂડી ઘટે છે, ખર્ચ હોવાથી મૂડી ઘટે છે. એના પછી નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ છે, આને ટીક કરી રાખજો. 18 ને 19 વ્યાજના ₹2500 અગાઉથી મળ્યા એટલે રોકડેથી મળ્યા હશે. આમનો થશે રોકડ ખાતે ઉધાર તે અગાઉથી મળેલ વ્યાજ ખાતે. રોકડ ખાતે ઉધાર તે અગાઉથી મળેલ વ્યાજ ખાતે. રોકડ સિલક વધે છે આપણી 2500થી અને અગાઉથી મળેલ વ્યાજ તમારું દેવું કહેવાશે. અગાઉથી મળેલ વ્યાજ એટલે કે અગાઉથી મળેલી આવક. અગાઉથી મળેલ વ્યાજ એટલે કે અગાઉથી મળેલી આવક. પેઢી માટે દેવું કહેવાય. અહીંયા લખવાનું અગાઉથી મળેલ વ્યાજ ₹2500. અને આ દાખલાનું લાસ્ટ સેન્ટેન્સ છે, જાહેરાત ખર્ચના અગાઉથી ચૂકવ્યા રોકડ ધંધામાંથી જાય તો જમા. શેના? જાહેરાત ખર્ચના, પરંતુ કઈ રીતે? અગાઉથી ચૂકવ્યા. હવે અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચ લેણું દર્શાવે છે આપણા માટે. અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચ આપણા માટે શું દર્શાવે? લેણું. આમનો થશે અગાઉથી ચૂકવેલ જાહેરાત ખર્ચ ખાતે ઉધાર તે રોકડ ખાતે. અગાઉથી ચૂકવેલ જાહેરાત ખર્ચ ખાતે ઉધાર તે રોકડ ખાતે. એટલે કે રોકડ સિલકમાં ઘટાડો થાય છે. રોકડ સિલકમાં ઘટાડો થાય છે અને અગાઉથી ચૂકવેલ જાહેરાત ખર્ચ આપણા માટે શું દર્શાવે છે? તો આન્સર છે લેણું દર્શાવે છે. તો જે લેણું છે એમાં આપણે પ્લસ કરીશું. સેપરેટ લખી શકાય એમ. દરેકે દરેક લેણું અને દેવું સેપરેટ લખાય અથવા તો લખેલ લેણા કે દેવામાં પ્લસ થાય. બરાબર છે? સેપરેટ પણ લખાય અથવા તો લેણા કે દેવામાં જે પ્લસ થતું હોય એ પ્લસ તમે કરી શકો છો. ખ્યાલ આવશે આ ટોપિકની અંદર? ઓકે. એના સિવાય બીજો એક એક્સ્ટ્રા એક્ઝામ્પલ છે, ફક્ત 6 સેન્ટેન્સ છે, એ પણ થોડા પ્રેક્ટિસ માટે જોઈ લઈએ. ધ્યાન રાખજો. ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ છે, 400 રોકડ લાવી મનસે ધંધો શરૂ કર્યો. હવે રોકડ લાવીને તમે ધંધો શરૂ કરો છો. રોકડ લાવીને ધંધો શરૂ કર્યો, આમનો તો ખ્યાલ આવશે. રોકડ ખાતે ઉધાર તે મૂડી ખાતે. રોકડ ખાતે ઉધાર તે મૂડી ખાતે. એટલે ધંધામાં રોકડ સિલક આવે છે, મિલકત વધે છે, સામે મૂડી પણ આવે છે, એટલે કે મૂડીમાં વધારો થાય છે. અહીંયા એકચ્યુઅલી કોઈ જગ્યાએ પ્લસ માઇનસ નહીં થાય, કારણ કે આપણી પાસે પહેલેથી રોકડ કે મૂડી અવેલેબલ નથી. સેકન્ડ સેન્ટેન્સ છે, 10,000નો માલ ખરીદ્યો. માલની તમે ખરીદી કરો છો, કશું નથી કીધું, રોકડેથી ખરીદતા હશો. ખરીદ ખાતે ઉધાર તે રોકડ ખાતે. ખરીદ ખાતે ઉધાર તે રોકડ ખાતે. માલની ખરીદી કરો, માલ સ્ટોક વધે અથવા તો માલનો સ્ટોક એમાં ફેરફાર થાય. પણ શું ફેરફાર થાય? તો વધારો થાય. ઓકે. સામે રોકડા ચૂકવ્યા, રોકડ સિલક ઘટે છે. રોકડ સિલક છે તો એમાં ઘટાડો કરી શકો. રોકડ સિલક છે તો એમાં શું થશે? ઘટાડો થશે 10,000થી. એના પછી નંબર 3, ₹500 મજૂરીના ચૂકવ્યા. 500 મજૂરીના ચૂકવ્યા. ખર્ચ છે, આમનો થશે મજૂરી ખાતે ઉધાર તે રોકડ ખાતે. મજૂરી ખાતે ઉધાર તે રોકડ ખાતે. અને ખર્ચના કારણે મૂડી ઘટે છે. ખર્ચના કારણે મૂડી ઘટે છે. રોકડા ચૂકવો છો એટલે રોકડ સિલકમાં પણ શું થશે? ઘટાડો થશે. રોકડ સિલકમાં પણ ઘટાડો થશે. 7,000નો માલ મૌર્યને 10,000માં વેચો. માલનું ઉધાર વેચાણ છે, આમનો થશે મૌર્ય ખાતે ઉધાર તે વેચાણ ખાતે. પણ આની અસરમાં થોડું ધ્યાન રાખવું પડશે. આપણી પાસે 7,000નો માલ છે એટલે વેચો છો, માલ સ્ટોક ઘટે છે. વેચો છો, માલ સ્ટોક ઘટે છે 7,000થી. 10,000માં વેચો, મૌર્ય તમારો દેવાદાર બનશે તો એઝ એ લેણું લખાશે. આ 10,000 રૂપિયા લેણું એટલે દેવાદાર, ચાલુ મિલકત જ કહેવાય. એમાં વધારો થયો. 7,000થી મિલકત ઘટી, માલ સ્ટોકમાં ઘટાડો. 10,000થી લેણું એટલે દેવાદાર વધ્યા 10,000થી. ઓકે. અને બાકીનો 3,000 તમારો નફો કહેવાશે. અને નફો હોય તો મૂડી શું થશે? વધશે. નફો હોય તો મૂડી શું થશે? વધશે. ઓકે. એના પછી નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ છે, ₹2500 દલાલી મળી. મળે છે દલાલી, આમનો થશે રોકડ ખાતે ઉધાર તે દલાલી ખાતે. રોકડ સિલક વધે છે તો રોકડ સિલકમાં પ્લસ થશે 2500. દલાલી એટલે ઉપજ, ઉપજના કારણે મૂડી વધે. દલાલી એટલે ઉપજ, ઉપજના કારણે મૂડીમાં વધારો થાય છે. અને છેલ્લું સેન્ટેન્સ, ફર્નિચર ખાતે ઉધાર
સોરી 12,000નું ફર્નિચર કયા ફર્નિચર માર્ટમાંથી ખરીદ્યું? આમનો થશે ફર્નિચર ખાતે ઉધાર તે કયા ફર્નિચર માર્ટ ખાતે. ફર્નિચર ધંધાની મિલકત છે એટલે ધંધામાં એક મિલકત આવે છે, મિલકતમાં વધારો થાય છે, મિલકતનું નવું ખાતું લખાશે ફર્નિચર તરીકે 12,000. સામે કયા ફર્નિચર માર્ટ ધંધાની લેણદાર બનશે? દેવું, એટલે અહીંયા તમે લખી શકો છો કયા ફર્નિચર માર્ટ અને લેણદાર તરીકે રકમ આવશે 12,000 રૂપિયા. ઓકે, એટલે અહીંયા આપણું આ ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચર આપણું પેટા નોંધનું રહેશે. તો મળીએ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી બાય, ટેક કેર, જય શ્રી કૃષ્ણ.